السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا ایم کے اسلامک روشنی کے اس نئے ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 15، یعنی کہ اس میں حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں جانیں گے، جس میں بہت سے بڑے سمجھدار لوگ بھی پریشان رہتے ہیں۔ اس میں پریشان نہیں ہونا ہے، آج ایک لائن میں اور ایک طریقے سے سمجھیں گے، بہت ہی آسان طریقے سے۔ لیکن اب ویڈیو جو ہے پوری دیکھیے گا، اسکیپ کر کے مت دیکھیے گا۔ قرآن شریف بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہر مسلمان کو قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور پڑھنے آنا چاہیے۔ پڑھنے آنا بھی چاہیے۔ اگر جن کو نہیں آتا ہے، جن کے ساتھ پریشانی ہے کہ وہ مدرسے مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ جو ہے آن لائن کا سہارا لے سکتے ہیں وہ۔ تو اس لیے ان کے ساتھ پریشانی ہے، تو یہ آپ کو مل رہا ہے، اور میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا سکوں، بتا سکوں، قرآن شریف پڑھا سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حروف قمری اور حروف شمسی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، جس کو بالکل آسان طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ حروف قمری، اور یہاں لکھا ہوا ہے حروف شمسی۔ پہلے سمجھنا ہوگا حروف قمری حروف شمسی کو، جیسے ہمارا نام یا آپ کا نام، یا آپ کے گھر میں آپ کے بھائی بہن کا نام، آپ کی ممی پاپا کا نام ہے۔ اسی طریقے سے کچھ حرف ہیں، کچھ ورڈ ہیں جن کا نام حروف قمری ہے، اور کچھ ورڈ ہیں جن کا نام حروف شمسی ہے۔ یہ نام ہے حروف کا، ٹھیک ہے۔ ہم آگے بات کرتے ہیں ابھی۔ اگر الف لام کیا ہے، دو بات ہے، ایک الف اور ایک لام۔ دیکھیے، ایک اس کی بات کی جا رہی ہے اور اس کی بات کی جا رہی ہے، دو چیز ہے، ایک الف اور ایک لام، دو چیز کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر الف اور لام حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ ایک لائن میں پوری بات ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام ہو، حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام ہو تو صرف اور صرف لام کو پڑھیں گے اور الف کو نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے، لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، دیکھیے والقمری یہاں لکھا ہوا ہے، تو دیکھیے واو لام زبر ول پڑھے ہم، واو لام زبر ول ہے نا، واو لام زبر ول، تو الف کو تو نہیں پڑھے، الف کو چھوڑ دیے نا، وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اگر الف لام حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے لکھا ہوا ہے حروف قمری کتنے ہیں، 14 ہیں۔ دیکھیے یہاں 14 لکھا ہوا ہے۔ کیا کیا ہے؟ حمزہ، با، جیم، ہا، خو، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ یہ 14 حروف ہیں۔ ان 14 حروف میں سے کوئی حرف بھی الف لام کے بعد آئے، کس کے بعد آئے؟ الف لام کے بعد آئے تو صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ الف لام کے بعد کون حرف ہے؟ یہاں پہ یہ کون حرف ہے؟ قاف ہے۔ دیکھیے اس میں آپ کو قاف مل جائے گا، الف لام کے بعد ہے، بعد اور پہلے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حروف قمری سے پہلے دو طریقہ ہے۔ حروف قمری سے پہلے اگر الف لام ہو تو الف کو نہ پڑھیں گے، صرف لام کو پڑھیں گے، ہے نا۔ حروف قمری سے پہلے ہوتے، دیکھیے حروف قمری یہ قاف ہے، اس سے پہلے الف لام ہے، تو الف کو نہ پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے۔ یا پھر دوسری طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں، الف لام کے بعد حروف قمری کا کوئی حرف ہو تو الف کو نہ پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے، یہ چیز ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے دوسرے نمبر، تو دوسرے نمبر پہ اگر الف لام، یہاں پہ بھی وہی بات ہے، اگر الف لام حروف شمسی کے شروع میں ہو تو، دیکھیے یہاں پہ شروع اور پہلے کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ شروع اور پہلے بات برابر ہے نا، تو وہی بات ہے جو ہم نے اس میں بتایا الٹا کر کے، وہی اس میں ہے۔ تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں دونوں میں سے کسی کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے والشمسی۔ دیکھیے یہاں پر الف ہے اور لام ہے، ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، ہجے کریں گے تو واو شین زبر وش، واو کو سیدھا شین میں ملا دیں گے، واو شین زبر وش۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی الف لام ہے، یہ الف اور لام یہ چیز جو ہے سے یہاں پر ہے نا، یہ دیکھیے یہ چیز جو ہے سے یہاں پہ ہے، تو الف اور لام دونوں ہیں، لیکن نہیں الف کو پڑھ رہے ہیں، نہیں شین کو پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ واو شین زبر وش، وش شمسی پڑھ رہے ہیں۔ حروف شمسی کتنا ہے؟ 14 ہے۔ تو دیکھیے الف لام کے بعد شین ہے، دیکھیے آپ کو اس میں شین مل جائے گا، یہاں دیکھیے یہ شین ہے۔ تو دیکھیے حروف شمسی کتنا ہے؟ 14۔ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، یہ 14 حروف ہیں۔ ان 14 حروف میں سے
कोई हर्फ भी अलिफ लाम के बाद आए तो ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे। हुरूफ कमरी की मिसाल और ये हुरूफ शमसी की मिसाल, देखिए हुरूफ कमरी की मिसाल है यहाँ पे हुमुल मुफलिहूना। देखिए अलिफ लाम है, अलिफ लाम के बाद कौन हर्फ है? मीम है। तो अब हमको ढूंढना पड़ेगा हुरूफ कमरी में कहीं पे मीम है, तो हुरूफ कमरी में मीम है, यहाँ पे ये देखिए मीम है, तो किसके बाद आया? अलिफ लाम के बाद आया। इसको दूसरे तरीके से ये कह दे सकते हैं कि हुरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम हो, हुरूफ, एक तो ये तरीका है कि अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी हो, या दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि हुरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम हो, तो अलिफ को ना पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। तो देखिए मीम लाम पेश मुल, अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया। तो हुमुल मुफलिहूना, तो ये हुरूफ कमरी। आगे देखिए यहाँ पे हमज़ा आ रहा है, अलिफ लाम के बाद कौन हर्फ है? हमज़ा, तो यहाँ हमज़ा है यहाँ, तो क्या कहेंगे इसमें हुरूफ कमरी होगा, है ना? क्यों? इसलिए कि अलिफ लाम के बाद हमज़ा आ रहा है। हाँ, दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हुरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम हो, बार बार वही बात बोल रहे हैं हम, इसलिए कि याद हो जाएगा। तो देखिए हमज़ा है यानी कि हुरूफ कमरी ये है, तो ये भी हुरूफ कमरी, हुरूफ कमरी से पहले कौन हर्फ है? अलिफ लाम है, तो ना अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। तो हुरूफ कमरी में हमको क्या काम करना पड़ता है? अलिफ को नहीं पढ़ना रहता है, सिर्फ और सिर्फ लाम को पढ़ना रहता है। आपको ये हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी याद करना पड़ेगा। नहीं याद करने का भी एक तरीका है, आप कैसे याद रख सकते हैं हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी को मैं आखिरी में बताऊंगा अभी। देखिए दूसरे नंबर पर आता है हुरूफ शमसी। हुरूफ शमसी में कैसे है? देखिए अलिफ लाम के बाद कौन हर्फ है? बताइए, रॉ है। अलिफ लाम के बाद रॉ है, तो यहाँ देखिए इसमें कहीं पर रॉ है, तो ये देखिए हुरूफ शमसी में रॉ है यहाँ पे। तो अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी का हुरूफ आ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा कायदा होगा? हुरूफ शमसी होगा, इसलिए कि अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी के 14 हर्फ में से रॉ आ रहा है। दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि हुरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम हो तो ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे, दोनों में से इसमें से किसी को नहीं पढ़ना। देखिए यक़ूलुर रसूल, लाम की तो आवाज़ ही नहीं आ रही है, सीधा लाम, ये वाला लाम सीधा रॉ में मिल रहा है, इन दोनों को नहीं पढ़ रहे हैं हम, लाम रॉ पेश लुर। हाँ ये देखिए आगे देखिए अकीमुस्सलात लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें अलिफ लाम है यहाँ पे, देखिए सीधा मीम जो है से सौद में मिलेगा, मीम सौद पेश मुस, मीम सौद पेश मुस, ना अलिफ को पढ़ रहे हैं ना लाम को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कि अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी का हुरूफ है ना, देखिए ना सौद, ये है सौद हुरूफ शमसी। दूसरे तरीके से ये से कह सकते हैं कि हुरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम हो तो ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे, सीधी सीधी बात है ना। तो सीधी सीधी बात ये है कि देखिए अगर लाम की आवाज़ आए, अगर लाम की आवाज़ आपके दिमाग में आ रही है थोड़ा सा भी, तो आप समझ लीजिए हुरूफ कमरी है सीधा। अगर लाम की आवाज़ जैसे ही आपके दिमाग में लगे कि हाँ लाम पढ़ा जा रहा है, तो सीधा आंख बंद करके कहना है हुरूफ कमरी होगा। अगर लाम और कुछ नहीं पढ़ा जा रहा है तो समझ लीजिए कि जो है कुछ नहीं, सीधा हुरूफ शमसी होगा, है ना। तो देखिए जैसे मुल बोल रहे हैं तो लाम की आवाज़ आ रही है, वल अक़रबीना वल, तो लाम की आवाज़ आ रही है, लाम की आवाज़ जैसे ही आए, तीन ही चीज़ तो है। देखिए कितना चीज़ है, अलिफ हुरूफ कमरी है, तो देखिए हुरूफ कमरी में भी अलिफ और लाम रहता है, तो हुरूफ कमरी में किसको पढ़ना है, हाँ लाम को पढ़ना है, और इसको अलिफ को नहीं पढ़ना है, काट देंगे। और हुरूफ शमसी में किसको पढ़ना है? हुरूफ शमसी में ना अलिफ को पढ़ना है ना लाम को पढ़ना है। देखिए हम बता दिए, देखिए चार चीज़ है, दोनों में सेम है, दो इसमें तो दोनों में सेम है ना, इसमें भी अलिफ लाम इसमें भी अलिफ लाम, लेकिन देखिए कितने पे हम कट का निशान लगाएं, 1 2 3 है 4, तो सिर्फ और सिर्फ लाम ही को तो पढ़ा जा रहा है, तो लाम को पढ़ेंगे, बाकी कुछ भी आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। और जिसमें लाम को पढ़ेंगे उसमें हुरूफ कमरी है, वल कमरी, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। और इसको दूसरा का वशमसी, देखिए सीधा वाव जो है सीधा शीन में मिल रहा है। ये तरीका है बहुत आसान तरीके से। एक मरतबा और समझते हैं लास्ट में, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी दोनों कितने हैं? दोनों 14 हैं, 14 दूना 28। हुरूफ कितने हैं? पूरे 28 हुरूफ हैं, इसीलिए हुरूफ कमरी हो या हुरूफ शमसी दोनों 14 हैं। और इसको जो है से आसान तरीके से याद रखने का है कि हुरूफ शमसी में अलिफ लाम तो आता है, लेकिन दोनों का दोनों नहीं पढ़ा जाता है। और हुरूफ कमरी में भी अलिफ लाम आता है, तो हुरूफ कमरी में सिर्फ और सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। बाकी आखिरी तरीके से ये समझना है कि अगर अलिफ लाम आ जाए कहीं पर भी, तो अगर लाम पढ़ा जा रहा है तो आंख बंद करके कहना है कि हुरूफ कमरी होगा, अगर नहीं आ रहा है
कुछ नहीं पढ़ा जा रहा है तो सीधा बोल देना हरूफ शमसी होगा। अगर ये हरूफ नहीं याद है तब की बात हम बोल रहे हैं। अगर हरूफ याद है तो आप देख लीजिए अलिफ लाम के बाद कौन हर्फ है, जिसमें से आ रहा है हरूफ शमसी में से आ रहा है तो हरूफ शमसी बोलिए, या हरूफ कमरी में से आ रहा है तो हरूफ कमरी बोलना है। तो यहाँ पे हरूफ कमरी में से आ रहा है, देखिए मीम है तो बोलना है, बोलेगा क्यों होगा तो बोलना अलिफ लाम के बाद हरूफ कमरी के 14 हरफ में से मीम आ रहा है इसीलिए। तो बोलेगा क्या चीज़ पढ़ा जाएगा क्या चीज़ नहीं पढ़ा जाएगा, तो बोलना है कि अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, लाम को पढ़ा जाएगा, सीधी बात। और इसमें अगर आपसे पूछ लिया तो बोलना है कि हरूफ शमसी होगा। क्यों होगा हरूफ शमसी, इसलिए कि अलिफ लाम के बाद हरूफ शमसी के 14 हरफ में से रॉ आ रहा है। किसको पढ़ा जाएगा किसको नहीं पढ़ा जाएगा पूछेगा ना आपसे, तो बोलना है न किसी को नहीं पढ़ेंगे, ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे, सीधी सीधी बात। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सदका जारिया की नीयत से, हाँ सदका जारिया की नीयत से कीजिएगा, तो अगर वो पढ़ेंगे कोई भी भाई तो आपको उनका सवाब मिलता रहेगा। जब तक वो कुरान शरीफ पढ़ते रहेंगे जब तक आपको इनका सवाब मिलता रहेगा कुरान शरीफ का। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।